Welcome all my dear people of the third preparatory grade. That's our time to revise what we have studied all the second semester for your second session for this exam next week inshallah. So today let's start without delaying to have a very important selection of questions about what we have studied the second semester for the second session your next week inshallah. So let's start with the first type of question, which is the complete the following sentences. Again, complete the following sentences. In this question I advise you, please read the question carefully till the end word. Again, please read the question carefully till the end word. So let's start with the first question that says reduction is a chemical process. reduction الاختزال، عملية الاختزال هي chemical process where the atom what electron or more. نشوف السؤال مع بعض كده من تاني. السؤال بيقول لي reduction is a chemical process where the atom point هنا في سبيس محتاج اكمله electron or more. الريدكشن عارفين ان هي عمليه اختزال بيحصل فيها ان الاتوم بيحصل لها gain electron or more. Again, reduction is a chemical process where the atom gains an electron or more. Another question that says oxidation is a chemical process where the atom point an electron or more. هنا السؤال ده عكس اللي فات بالظبط، يبقى اكيد الاكسيديشن هيحصل فيها lose electron or more. يبقى ناخد بالنا reduction عشان ما ننساهاش، reduction اخرها n بيحصل فيها ان الاتوم بيحصل لها gain electron برضو اخرها n. oxidation هيحصل فيها lose electron. Another question, breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new in the molecules of the new resultants or the products from the reaction is what? Sure, it will be the chemical reaction أو التفاعل الكيميائي. is the breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new in the molecules of the new resultants or the products. It will be the chemical reaction أو التفاعل الكيميائي. The reaction which involves double substitution reaction or exchange between two ions or radicals of two compounds to give two other new compound. It will be double substitution reaction. هنا السؤال يمكن يكون طويل شويه لكن واضحه قوي انه بيقول لي double substitution، يبقى السؤال فعلا شبه محلول تقريبا. السؤال هنا بيقول لي the reaction which involves الرياكشن اللي بيكون جواه او بيتضمن double substitution reaction exchange between two ions or radicals of two compounds to give other new two compounds هيكون طبعا double substitution reaction او بنسميها كده تفاعلات الاحلال المزدوج او التبادل المزدوج. The reaction between acid and alkali to form salt and water is what? الرياكشن اللي بيحصل ما بين حمض وقلوي عشان يكون ملح وميه. اتفقنا ان الرياكشن ده بيكون فيه اسيد اللي بيحول ليتمس بيبر للريد والالكلاي اللي بيحول للبلو. بعد لما بيحصل تفاعل بينهم ما بيحصلش اي تحول خالص لليتمس بيبر. معنى كده التفاعل ده هنسميه نيوتراليزيشن، التعادل، هنسميه نيوتراليزيشن او التعادل. طب ليه سميناه كده؟ عشان فعلا كان الاثنين يتعادلوا مع بعض، ما حدش بقى ليه تاثير على الليتمس بيبر، ولا حد بيحمر ولا حد بيزرق. الاسيد والالكلاي تقريبا تاثيرهم اتلغى بوجود السولت والووتر، عشان كده هنسميه تاني نيوتراليزيشن رياكشن او تفاعلات التعادل. The measuring unit of the absorbed radiation is what? The measuring unit of the absorbed radiation is the sievert هو وحدة قياس الإشعاع أو الإشعاع الممتص. The measuring unit of radiation is the sievert. The measuring unit of radiation is the sievert. At the beginning of the chemical reaction, the concentration of reactants is what percent. هنا بيقول لي كده في بداية التفاعل الكيميائي. أي تفاعل كيميائي تركيز المواد المتفاعلة هي لسه داخلة تركيزها كلها زي ما بنقول كده بالعربي كده أو يعني بلغة عامية لسه داخلة بخيرها كلها ما حصلش فيها أي تغيير، يبقى تركيزها كان 100%. طب لو سألت السؤال ده بشكل تاني قلت تركيز البرودكتس في البداية خالص هو لسه أصلا ما تكونش برودكتس، يبقى تركيزها 0%. يبقى ناخد بالنا at the beginning بيكون تركيز الرياكتانس 100% وتركيز البرودكتس 0%. طب في النهاية at the end of the reaction اللي او تركيز الرياكتانت والبرودكت هيكون ايه؟ الرياكتانت هتكون 0% والبرودكتس 100%.
at the beginning، لسه كنت بقول السؤال ده حالا، at the beginning of the chemical reaction the concentration of the product، تركيز البرودكت هيكون كام؟ هيكون 0%. لسه في البدايه مفيش اي حاجه اسمها برودكت خالص، لسه مفيش مواد اتكونت او نواتج هنسميها او هتكون 0%. Point is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as what؟ ايه اللي هقيسه باستخدام الفولتميتر؟ اكيد طبعا هيكون البوتنشال ديفرنس، ودي وحده قياس اسمها فولت. طب حد يقول لي ممكن السؤال ده نقول فيه electromotive force؟ اتس اوكي طبعا صح جدا. electromotive force is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as volt. again هنا بقدر بقيس بالفولتميتر حاجتين، ايه هما؟ potential difference و electromotive force. potential difference و electromotive force. While connecting charged conductors, the electric current passes from the conductor that has what potential to the conductor that has what potential. لما بوصل اتنين conductors مع بعض بيمشي التيار الكهربي منين لمنين، او في اتجاه ايه بالظبط؟ في اتجاه طبعا اكيد هيكون من الهاي potential للlow potential. from the high potential to the low potential، معناها من الجهد العالي للجهد المنخفض. ازاي بالظبط موضوع الميه كده؟ الميه بتمشي ازاي؟ دايما من المنطقه اللي عندها ضغط ميه اكتر او كميه ميه اكتر لكميه ميه اقل. بالظبط زي موضوع الفلوس، زي ما شبهناها كده اكتر مره في اكتر من حلقه، قلنا مين ممكن يدي تاني فلوس؟ اكيد اللي معاه فلوس اكتر. برضو التيار الكهربي هيمشي ازاي؟ هيمشي من الهاي potential لللو potential، او من الجهد العادي للجهد المنخفض. هو ده فكره التيار الكهربي بشكل مبسط جدا، انه بيمشي دايما من الهاي potential لللو potential. طب في سؤال مهم جدا شبه ده شويه، لو في اتنين كوندكتورز عندهم نفس البوتنشال، عندهم نفس الجهد الكهربي، هل هيمر بينهم تيار كهربي؟ الاثنين ايكوال، الاثنين تقريبا قد بعض بالظبط، يبقى بالتالي مش هيكون في electric current passes between them. زي السؤال ده بالظبط كده هنشوفه حالا دلوقتي. السؤال بيقول لي while connecting charged conductors the electric current doesn't pass between the two conductors when potential of the two conductors are. هنا بيقول لي لما بوصل كوندكتورز مع بعض electric current تيار الكهربي ما بيمرش بينهم لما يكون البوتنشال في الاثنين is the same، بنفس المستوى او في نفس البوتنشال او نفس الجهد الكهربي. The measuring unit of electric resistance is what? But the measuring unit of the electric current intensity is what? Measuring unit of the electric resistance is the ohm. لكن الميجرنج يونت اوف ذا الكتريك كارنت انتنسيتي از امبير. نفتكر مع بعض كنت بقيس الريزيستنس بجهاز اسمه اوم ميتر، والانتنسيتي بجهاز اسمه ام ميتر. الريزيستنس بجهاز اسمه اوم ميتر، والانتنسيتي بجهاز اسمه ام ميتر. The preventing or the opposition which is received by electric current during the passage in a conductor is what? The preventing or the opposition which is received by the electric current during the passage in a conductor is electric current resistance. طبعا هنا ممكن اكتفي بكلمة resistance بس، اوكي، يعني المقاومة الكهربية. The preventing or the opposition which is received by the electric current during the passage in a conductor is the resistance. Thyroid gland secretes two hormones which are what and what. هنا سؤال كده يمكن من اخر المنهج خالص، اخر درس الخاص بالبيولوجي. بيقول لي الغده الدرقيه بتفرز هرمونين، ايه هما؟ احنا عارفين ان في هرمون اسمه على اسمها، اسمه ثايروكسين، وهرمون تاني بيتحكم في وجود الكالسيوم او بينظم وجود الكالسيوم في الدم هو كالسيتونين، الهرمون المنظم للكالسيوم اللي في الدم. يبقى تاني كده، ثايرويد جلاند الغده الدرقيه بتفرز هرمونين هما ثايروكسين وكالسيتونين. ثايروكسين كالسيتونين. Black hair is a what trait but light hair is a what trait. black hair الشعر الاسود او الشعر الغامق هو صفه dominant trait، صفه وراثيه سائده. يعني ايه سائده؟ يعني بتظهر في الجيل الاول كله، بتظهر في الجيل الثاني بنسبه 3:1، يعني صفه منتشره قوي ما بين افراد النوع ده من الكائنات الحيه. لكن اللايت هير او الشعر الفاتح او الشعر الاصفر او الاشقر بنسميها recessive trait، صفه متنحيه، يعني صفه غير منتشره بين افراد الكائنات الحيه. تاني كده، black hair dominant لكن اللايت hair recessive. black hair dominant but light hair is recessive trait.
Point is scientist who is the father of genetics. مين هو مؤسس علم الوراثة أو اللي نسميه كده رائد علم الوراثة في العصر الحديث طبعا هو جريجور ماندل the great monk الراهب العظيم اللي أسس علم الوراثة أو اللي عرفنا أول طريق أو قوانين الأساسية لعلم الوراثة هو جريجور ماندل. جريجور ماندل وما نلخبطش بينه وبين مندليف. ماندل ده عالم وراثة لكن مندليف كان ساينتست في الكيمستري في الكيمياء ودرسناها في بريب 2. Point hormone liberates energy necessary for the body from food. مين هو الهرمون اللي بيحرر الطاقة اللازمة للجسم من الأكل اللي احنا بناكله؟ طبعا هو هرمون الثايروكسين. قلنا الهرمون ده بيفرز من الغدة الدرقية من الثايرويد جلاند ووظيفته انه يحرق الفود ويعمل حاجة اسمها فود اسيميليشن التمثيل الغذائي أو عملية استخلاص الطاقة من الغذاء الموجود داخل جسم الانسان. تاني كده ثايروكسين هرمون liberates energy necessary for the body from food. Another type of question which is the correct the underlined word or words. هنا بيقول لي صحح الكلمه تحتها خط. بليز بقى في السؤال ده ما نلخبطش وناخد بالنا كويس قوي. انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اصحح الاندرلايند وورد بس. طب بلاقي كتير قوي ساعات طلبه واحنا بنصحح امتحانات انه ممكن يصحح اي كلمه ثانيه، يعني السؤال هو اوريدي رونج وهو صححه بطريقه ما بس مش هي المطلوبه في السؤال. طب في الحاله دي هنديله درجه ولا لا؟ اكيد طبعا، يعني فور سوري للاسف مفيش درجات. طب ليه؟ لانه ما التزمش بالمطلوب منه بالظبط. انا بليز هنا بقول لك correct the underlined word، صحح الكلمه تحتها خط فقط مش اي كلمه في السؤال. فناخد بالنا انا مطلوب مني اصحح الاندرلايند وورد بس. طيب اول سؤال بيقول لي كده for example يعني the reactions of covalent compounds are faster than that of ionic compound. الرياكشن في الكوفالنت faster than ionic. طيب نرجع كده حد الغلطه الشائعه اللي بنشوفها في السؤال ده. واحد يقول لي اوكي هقول the reaction of ionic compound is faster than that of covalent compound. لا طبعا مش صح، مع ان هو قال جمله صح جدا بس هو مش صح في السؤال ده. انا بقول لك صحح كلمه faster بس، مطلوب مني اصحح ديت، لكن مش هعكس covalent وايونيك مع ان الجمله كده انت قلتها صح. فبليز عشان بس ما نخسرش درجات ونتعود نحل بطريقه كويسه تضمن لي اكبر درجات ممكنه، بليز التزم بالمطلوب منك في السؤال كويس قوي وريد ذا هيد اوف ذا كويستشن. اقرا كويس قوي راس السؤال ان مطلوب منك ايه، هل كوريكت يعني وخلاص ولا put try to wrong and read the following sentence ولا correct the underlined word زي الحاله دي بالظبط كده. هنا انا بقول لك please correct the underlined word، صحح الكلمه تحتها خط فقط مش اي كلمه في السؤال. اكيد هيكون السؤال ده طبعا كلمه slower not faster، عشان كده هقول the reactions of covalent compound، التفاعل في الكوفالنت كومباوند بيكون ابطا من الايونيك كومباوند. طب لو السؤال ده حولناه لشكل give reason، تعالى نكتبه كده مع بعض. قلت give reason the reaction of covalent compounds are slower than of ionic compound. نكتبه مع بعض كده give reason the reaction of covalent compounds are slower than، طبعا كده بعد ما صححنا الجمله يعني are slower than ionic compounds. ليه reaction في الكوفالنت بيكون ابطا من الايونيك؟ هقول because covalent لان الكوفالنت can't ما بيقدرش يكون can't form ions، طبعا على عكس الايونيك بيقدر يكون ايون. ومين الاسرع؟ هي الايونز. لكن الكوفالنت بيتفاعل كانه موليكيول على بعضها، موليكيول كله as a whole molecule كموليكيول كامل او كجزيء كامل. طبعا ده بياخد وقت كبير قوي سوري بياخد وقت كبير قوي او وقت اطول شويه في الرياكشن. عشان كده هقدر اقول له because covalent can't form ions but it reacts، هي بتتفاعل but it reacts as whole molecules. yes okay. يبقى كده قدرنا نحول السؤال ده من right to wrong لسؤال give reason. تاني السؤال كان بيقول لي give reason the reaction of covalent compounds are slower than ionic compounds. هقول له الإجابة because covalent compound can't form ions but it reacts as whole molecules. نرجع تاني لأسئلتنا correct the underlined word. نشوف سؤال من تاني. سؤال بيقول لي ثايروكسين هرمون هرمون الثايروكسين control the sugar level in the blood. طبعا السؤال غلط خالص
مين هو الهرمون اللي بيتحكم في مستوى السكر في الدم؟ هو انسولين. انسولين هرمون controls the sugar level in the blood. ثايروكسين هرمون طبعا كانت غلط، يبقى صح في الجملة ديت هيكون انسولين هرمون. انسولين هرمون controls the sugar levels in the blood. The glucagon hormone controls the calcium level in the blood. The glucagon hormone controls the calcium level in the blood. الجلوكاجون هرمون بيتحكم في وجود الكالسيوم في الدم. طبعا برضو غلط جدا، من اسمه كده زي ما اتفقنا. مين هو الهرمون اللي بيتحكم في الكالسيوم؟ كالسيتونين. كالسيتونين هو اللي بيتحكم في وجود الكالسيوم في الدم. The nucleus of each cell carry a complete group of hormones which is responsible for appearance of hereditary traits. النيوكليوس في كل خلية تحتوي على مجموعة، هو هنا بيقول لي كده السؤال طبعا ده في خطأ علمي، هرمونز هي المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية. طبعا لا، المسؤول عن ظهور الصفات الوراثية او الموجود جوه النيوكليوس هو الكروموزومز اللي بتشيل الجينز. chromosomes which is responsible for appearance of hereditary traits. Again, the nucleus of each cell carry a complete group of chromosomes which is responsible for appearance of hereditary traits. Rate or speed of chemical reaction is increased by decreasing the temperature. Sure, it will be increasing the temperature. Okay, rate or speed of chemical reaction increases by increasing the temperature. Increases by increasing the temperature. Separated ear lobe, شحمة الأذن المنفصلة, is one of the recessive trait in the human being. Again, separated earlobe is one of the recessive trait in the human being. Sure, it will be wrong. Separated earlobe is one of the dominant trait in the human being أو صفة سائدة في الجنس البشري أو ما بين البشر. Again, separated earlobe is the dominant trait. But what about the recessive trait in this type of traits؟ هنا هيكون الصفة الريسيسيف هتكون هي اللي هنسميها connected earlobe أو شحمة الأذن الملتحمة. connected earlobe is the recessive. لكن زي ما قلت من شوية في سؤال correct the underlined word أنا بصحح المطلوب مني فقط، مش بصحح أي سؤال وخلاص أو أي كلمة والسلام. Another question that says attached or connected earlobe is one of the dominant trait in the human being. Attached earlobe is one of the dominant traits. Sure, it will be wrong. It will be recessive, as I said before. Attached earlobe is one of the recessive trait in the human being. Is one of the recessive trait in the human being. The hormone which regulates the level of calcium in the blood is the insulin hormone. The hormone which regulates the level of the calcium in the blood is the insulin hormone. The hormone which regulates the level of sugar is the insulin hormone. هنا السؤال كان بيقول لي الهرمون اللي بيحدد او اللي بينظم مستوى السكر في الدم هو مستوى الكالسيوم في الدم هو الانسولين. طبعا السؤال هنا فيه غلطة علمية واضحة جدا، لكن الانسولين ده بينظم مستوى ايه في الدم؟ مستوى السكر. The hormone which regulates the level of sugar in the blood is the insulin hormone. Is the insulin hormone. The ionic compounds are fast in their reaction because they decompose into molecules that easily share in the reaction. The ionic compounds are fast in their reaction because they decompose. السؤال ده لسه قايله حالا من شويه في شكل give reason كده كتبناه كمان كتابة ما كانش موجود في الباوربوينت. Because they decompose into molecules that easily share in the reaction. هنا بيقول لي ionic compound بيكون اسرع في التفاعل عشان بتتفاعل كانها موليكيول. طبعا لا، هي بتتفاعل كانها ايونز. اتفقنا ان الايونيك كومباوند فاست عشان بيتحول لايون، لكن الكوفيلنت هي سلو بطيئه قوي عشان هي ما بتعرفش تعمل ايون او عشان بتتفاعل كيميائيا كانها هول موليكيول، كانها موليكيولز كامله ما بتتفكش، عشان كده بيكون التفاعل بتاعها بطيء شويه. Mendel removed the petals from the flowers of pea plant to prevent the cell pollination. مندل أزال إن الفلاورز عشان يمنع عملية التلقيح الذاتي. مندل أزال الأعضاء المذكرة من الفلاور اللي بنسميها stamens. يمكن معلش
دفعات كنت تحديدا عشان كوفيد 19 وكورونا ما خدناش الدروس دي في بريب 2، فمعلش يعني ريت بس نراجع شويه على تركيب الفلاور، او نراجع شويه على التو سيستمز او ميل اند فيميل ريبرودكتيف سيستم، لانهم مهمين جدا للبايو طول فتره دراستنا في المرحله الثانويه ان شاء الله. لكن ممكن ناخد كده فكره مبسطه عن تركيب الفلاور، تعالى كده نرسمها مع بعض. الفلاور كانت بتتركب من ايه؟ المفروض كنا ندرسها في بريب 2. في جزء اسمه ريسبتكل اللي هو بيسموه التخت، كأنه هو كده يعني الهولدر بتاع الفلاور اللي انا بمسك الفلاور منه. بعد كده في اعضاء او اجزاء بتكون خضراء، بتكون باينه في بدايه الفلاور خالص او قبل ما الفلاور تفتح، دي بنسميها كالكس. ويمكن دي بنشوفها في بعض انواع النباتات زي الفراوله او الطماطم او البتنجان مثلا، بلاقي ان الكالكس لسه موجود. لو حاجه كده ماسك طماطمايه هنلاقي في جزء اخضر فيها احنا بنشيله بنرميه، او في الستروبري او الفراوله، هو ده اللي بنسميه الكالكس او الكاس. بعد كده في اجزاء ملونه تكون كولرد، دي بنسميها كورولا، ودي وظيفتها انها تجذب الانسكت عشان تحصل عمليه بولينيشن او تلقيح. بعد كده في اعضاء مذكره ومؤنثه، ممكن يكونوا الاثنين موجودين في نفس الفلاور. المذكر يكون شكله عامل كده، عباره عن جزئين، جزء اسمه فيلامنت يعني خيط طويل، وجزء اسمه انثر مش انثر، اوكي، انثر TH. الاثنين دول هنسميهم مع بعض، هما الاثنين دول اللي هنسميهم استامن. هنسميهم ايه؟ استامن دي هي الاعضاء المذكره، وممكن جدا يكون في الفلاور الواحده more than one استامن، يعني في اكتر من عضو مذكر. طب يعني ممكن ارسم كده تاني برضه، اوكي. طب الاعضاء المؤنثه بيكون شكلها كده شبه الفلاسك، شبه القلة يعني كده، بيكون ليها حاجه اسمها ستيجما اللي هي فوهه الفلاسك ديت، ستايل العنق ديت، واوفري من اسمه كده اوفري، هو ده المبيض اللي هيكون الاوفم او البيضات. طب كل الاجزاء دي كلها مع بعضها هنسميها ايه؟ او كل الاستراكشر ده اللي شبه الفلاسك هنسميه كاربل، الكاربل اللي هو العضو المؤنث. طب سؤال بنسمعه كتير جدا من معظم الطلبه، هو ممكن يكون في الفلاور ميل وفيميل في نفس الوقت؟ ممكن جدا، ممكن تكون الفلاور ميل بس او فيميل بس او باي سكشوال. الفلاور اللي رسمتها دي هنسميها باي سكشوال، يعني فلاور مزدوجه الجنس او ثنائيه الجنس، عندها التو اورجانز سواء كانوا الميل او الفيميل at the same time on the same flower، في نفس الفلاور. معلش يمكن ده كان تلميح سريع بس لشكل الفلاور اللي كان المفروض ندرسها في بريب 2، بس لظروف كورونا وكوفيد 19 ما درسناهاش عشان بس حصل توقف في الدراسه. يبقى ناخد بالنا، احنا مطلوب مننا كويس قوي عشان نكون كويسين جدا في البايو الفتره اللي جايه في المرحله الثانويه، نراجع كويس قوي على درسين كان المفروض ندرسهم في بريب 2، هما درس الريبرودكشن في الفلاور او ريبرودكشن ان ذا بلانت، التكاثر في النباتات، اند ريبرودكشن ان ذا هيومن بينج اند انيمال، والتكاثر في البشر والحيوانات. طب نروح سؤال تاني. السؤال كان بيقول لي at the decrease of sugar level، عند نقص مستوى السكر in the blood في الدم، the liver responds by secreting glucagon hormone. هنا السؤال بيخدعك ويمكن ما تاخدش بالك منه، واحد بيقول لي فعلا لما السكر بيقل بيفرز هرمون الجلوكاجون؟ لا طبعا، هو اوكي بيفرز جلوكاجون بس من الليفر ولا من حاجه ثانيه؟ من البانكرياس. ناخد بالنا هنا السؤال ممكن يخدعك لانك مش واخد بالك من كلمه ليفر. الكبد ملهاش علاقه خالص بتنظيم مستوى السكر او بافراز هرمونات السكر زي الجلوكاجون او الانسولين، لكن مين اللي بينظم الافرازات ديت؟ هو البانكرياس مش الليفر بس مجرد مخزن لجزء يمكن كبير شويه من الشوجر اللي بتخزن جواه، لكن هي ما بتفرزش هرمونات خاصه بتنظيم السكر سواء كان انسولين او جلوكاجون. تاني كده، الليفر ما بتفرزش هرمونات خاصه بتنظيم السكر زي الانسولين او الجلوكاجون. الانسولين او الجلوكاجون الاثنين بيفرزوا من البانكرياس which is like a leaf of a plant، هو شبه ورقه نبات كده في الرسمه، under the stomach بيكون موجود او below the stomach تحت المعده، and it secretes two hormones insulin and glucagon. وكمان بنعتبره هو duct gland، غده قنويه، عشان بيفرز عصاره جوس بتساعد في الهضم عن طريق تيوب. وكمان بنعتبره داكتلس جلاند، غده لا قنويه. هو البنكرياس بصراحه قصه طويله قوي وموضوع شيق جدا ومهم جدا، لانه بيكون في نفس الوقت بيقوم بالوظيفتين، هو غده قنويه ولا قنويه، غده عندها قناه تفرز فيها عصارتها، وغده بتفرز هرمونات في الدم دايركتلي بشكل مباشر without passing through ducts، بدون ما تمر على قنوات. طب نشوف سؤال تاني برضه correct the underlined word. When we add silver nitrate solution to sodium chloride solution,
A white precipitate is formed of sodium nitrate. هنا بيقول لي لما بضيف سيلفر نيتريت سوليوشن للصوديوم كلورايد بيكون راسب ابيض. اوكي انا موافق. من الصوديوم نيتريت؟ لا طبعا مش موافق، لان مفيش كيمستري زي ما اتفقنا اكتر من مره من غير معادله، يبقى لازم اكتب المعادله. سيلفر نيتريت AgNO3. برضه من ضمن الحاجات المهمه قوي لطالب بريب 3 انه يكون يعرف كويس قوي يكتب الكيميكال فورمولا. دي حاجه مهمه جدا اطلع بيها مرحله ثانويه وانا مطمن جدا في الكيمياء. يعني زي ما اتفقنا كده كل برانش من فروع الساينس سواء كان كيمستري او فيزيكس او بايو دي كده متطلبات شويه. البيولوجي محتاج اكون عندي باك جراوند حلو قوي عن الهرمونات، عن الريبرودكتيف سيستم، عن الفلاور وهكذا. الفيزيكس محتاج اكون عندي باك جراوند كويسه جدا عن ازاي احل ايكويشن، ازاي استخدم جراف، ازاي احول تيبل لجراف او الجراف لتيبل اند سو اون، ازاي احل بروبلم عموما يعني. طب الكيمستري محتاج كويس قوي اكون حافظ كويس قوي السامبل والكيميكال فورمولا اكتبها ازاي. زي ما درسنا كده يمكن تفتكروا معايا في اول حلقه في الترم الثاني كنا خصصنا كده جزء كبير منها ازاي نكتب الكيميكال فورمولا للكومباوند اللي ممكن تكون مرتبطه بمنهجنا ان شاء الله السنه دي. طب عايز اكتب سيلفر نيتريت AgNO3، عايز اكتب صوديوم كلورايد NaCl. طب واحد يقول لي طب ليه ما فيش 3 و2 والحاجات اللي بنكتبها كتير قوي دي كده؟ تعال نراجع مع بعض. عايز اكتب سيلفر نيتريت Ag سيلفر نيتريت NO3. الفالنس هنا كان 1 وهنا 1. اوكي خلاص راحوا مع بعض مفيش بقى براكت ولا اي حاجه زي كده. طب صوديوم كلورايد NaCl صوديوم Na1 كلورايد Cl1 برضه هيروحوا مع بعض. هناخد بالنا ساعات بيكون في ارقام وساعات مفيش. طب دي مرتبطه بايه او ايه اللي بيحكمها عندنا؟ هو الفالنسي اللي درسناه في اول حلقه في الترم الثاني. طبعا ده موجود في كتب ساينس كلها سواء كانت اولى اعدادي او ثاني اعدادي حتى اكيد هتلاقوها موجودين، او لو عملنا كده سيرش على النت عايز اعرف الفالنسي للاغلب الاتوميك جروب او الاليمنتس اللي بتعامل معاها في منهج الكيمستري هتلاقوها ان شاء الله بسهوله جدا. طب في الرياكشن ده ايه اللي هيحصل؟ انا عندي 2 كومباوندز واتفقنا ان يكون في 2 كومباوند بندور على مين الاقوى. اكيد الصوديوم اقوى من Ag، يبقى الصوديوم هيعمل ريبليسمنت للسيلفر هيضربه يعني كده باللغه العاميه وياخد اللي معاه. يبقى NaNO3 بلس AgCl كاننا بالظبط عملنا دبل سبستيوشن. طب مين هنا اللي هيحصل له بريسيبيتيت؟ مين هو الراسب الاضعف اللي هو ده؟ AgCl. طب AgCl اسمه ايه؟ اسمه سيلفر كلورايد. نرجع كده للسؤال كان بيقول لي صوديوم نيتريت، لا طبعا هو اتفقنا ان الراسب هنا او اكتشفنا ان الراسب هنا هو سيلفر كلورايد. سيلفر كلورايد. It's okay. So again the question says when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution, a white precipitate is formed of silver chloride. Mendeleev is considered as the founder of hereditary. هنا بيقول لي مندليف بيلخبطني شويه في السؤال او في السبيلنج. هو مؤسس علم الوراثه. طبعا اتفقنا جريجور ماندل is the great monk who is the founder of the hereditary. هو الراهب العظيم جريجور ماندل اللي اسس علم الوراثه مش مندليف. مندليف ده كان ساينتست في الكيمستري في الكيمياء مش في الوراثه. The radioactive phenomenon was discovered by the scientist Ohm. The radioactive phenomenon الظاهرة الإشعاعية اكتشفت عن طريق عالم اسمه أوم. لا طبعا هو اسمه هنري بيكريل. هنري بيكريل is a scientist who discovered the radioactive phenomenon. Henry Becquerel is a scientist who discovered the radioactive phenomenon. The catalyst is the substance which loses one or more electron during the chemical reaction. The catalyst is a substance which loses one electron or more during the chemical reaction. Sure, it will be the reducing agent. Reducing agent is a substance which loses one electron or more during the chemical reaction. طب نراجع مع بعض كده الرياكشن ده كان بيتم ازاي او المعادله الخاصه بموضوع الريدكشن والاكسيديشن. For example لو عندي Na plus Cl2 what will happen? They will combine together forming NaCl2. طب واحد يقول لي هو ايه اللي حصل هنا؟ حصل ان الصوديوم لوز الكترون. طب ليه؟ اصل هو ميتال واتفقنا كده في البدايه خالص ان اي ميتال بيحصل له لوز. اوكي هكتب هنا جنبها لوز. طب والكلوراين شور هيحصل له جين. واتفقنا ان اللي بيحصل له لوز هيبقى حصل له عمليه اسمها اوكسيديشن. عمليه اسمها اوكسيديشن. طب واللي هيحصل له جين هيبقى حصل له عمليه اسمها ريدكشن. ريدكشن.
اتس اوكي. طب التسميه بقى اللي بتلخبط شويه ايه هي؟ هسمي الصوديوم ايه؟ هو حصل له عمليه اسمها اوكسيديشن، يبقى هو اسمه reducing agent. reducing agent. طب ليه؟ ليه ما قلناش عليه oxidizing agent؟ هو حاجه بالمنطق كده، لو واحد مثلا دخل مباراه اي لعبه كده اي جيم وكسب، هو حصل له عمليه مكسب، يبقى عمل ايه في التاني؟ هو خسر التاني. طب اللي خسر هو كسب التاني، وهكذا. يبقى العمليه هنا او التسميه عكسيه. اللي حصل له اوكسيديشن هنسميه reducing agent. طب واللي حصل له reduction هنسميه oxidizing agent. oxidizing agent. اتس اوكي. يبقى ناخد بالنا اللي حصل له اوكسيديشن بنسميه reducing agent، واللي حصل له reduction بنسميه oxidizing agent او factor. طبعا كلمه factor هي agent يعني. اوكي. زي بالظبط كده لو في مباراه، لو في واحد كسب يبقى هو خسر التاني، لو في فريق كسب هو خسر الفريق التاني. طب الفريق اللي خسر هو كسب التاني، يبقى اللي حصل له اوكسيديشن بيبقى بنسميه reducing agent، واللي حصل له reduction بنسميه oxidizing agent. oxidizing agent or oxidizing factor. شوف سؤال تاني. In the dynamo the chemical energy is converted into electric energy. في الداينامو بنحول الكيميكال into electric. sure not. طبعا في الداينامو محتاج حركة، يبقى بيحول الميكانيكال او kinetic energy into electric. again in the dynamo the chemical energy is converted into electric energy. sure it will be mechanical energy. In the dry cell the mechanical energy is converted into electric energy. In the dry cell the mechanical energy is converted into electric energy. في الدراي سيل بنحول دايما الميكانيكال into electric. في الدراي سيل بنحول mechanical into electric energy. mechanical into electric energy. اتس اوكي. طبعا غلط، هيكون الاجابه اكيد chemical. في الدراي سيل بيتحول الطاقه الكيميائيه للطاقه الكهربائيه مش ميكانيكال. الميكانيكال دي اكيد خاصه او مرتبطه بالداينامو او الجنريتور اللي بيكون فيه حركه، لكن الدراي سيل او السامبل سيل او الكتروكيميكال سيلز عموما ما فيهاش اي نوع من الحركه، يعني فيها تفاعل كيميائي بيولد طاقه كهربائيه. Watson and Crick scientists discovered the means of how genes control the appearance of a trait. Watson and Crick discovered the means of how gene control the appearance of trait. sure طبعا غلط. مين هم اللي اكتشفوا ازاي بنورث الصفات الوراثيه بدل ان تتم؟ امال واتسون وكريك دول عملوا ايه؟ هم عملوا موديل للدي ان اي او لتركيب الدي ان اي. again واتسون اند كريك عملوا موديل الدي ان اي، لكن اللي اكتشفوا ازاي الجين كنترول ذا hereditary traits or the appearance of the trait هم بدل وتهتم. بدل وتهتم. When pancreas stops secreting insulin hormone، لما البنكرياس بتوقف عن افراز الانسولين the level of glucose sugar مستوى السكر في الدم decreases in the blood بيقل في الدم. طبعا لا، هو increases. When pancreas stops secreting insulin hormone the level of glucose sugar increases in the blood. increase in the blood. Estrogen hormone is responsible for male secondary sex characters. Estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. طبعا لا. مين هو الهرمون الذكري او مسؤول عن وجود الصفات الجنسيه الذكريه الثانويه؟ هو testosterone. testosterone. again estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. it will be testosterone. testosterone. Testosterone hormone is responsible for female secondary sex character. Testosterone hormone is responsible for female secondary sex character. طبعا السؤال ده عكس اللي فات، اكيد هيكون استروجين. استروجين hormone is responsible for female secondary sex character. لكن التستوستيرون ده خاص بالذكور، خاص بالميل مش بالفيميل. الفيميل عندهم هرمونين، واحد مسؤول عن الصفات الجنسيه الثانويه هو الاستروجين، وواحد تاني مسؤول عن الصفات الجنسيه مسؤول عن تكوين بطانه الرحم اللي هو هنسميه بروجسترون. وده يمكن السؤال الجاي. بروجسترون هنا كان بيقول لي طبعا دي غلطه. تستوستيرون هرمون is responsible for activating endometrial lining. هنا الغلطه موجوده في كلمه تستوستيرون. طب واندوميتريال lining معناها ايه؟ معناها بطانه الرحم. طب مين الهرمون المسؤول عن تكوين بطانه الرحم او اللي بنسميه كده مثبت الحمل، الهرمون اللي بيعمل تثبيت للحمل؟ هو
بروجسترون. البروجسترون هو الهرمون المسؤول عن تكوين بطانة الرحم، المسؤول عن تثبيت الجنين او تثبيت الدايجوت داخل بطانة الرحم عشان ما يحصلش عملية ابورشن او عملية اجهاض، هو البروجسترون. عشان كده يمكن قلت في اكتر من حلقة قبل كده لما بيكون في frequent abortions اجهاض متكرر، يعني في فيميل عندها اجهاض اكتر من مره، حصل لها اجهاض اكتر مره، بندور على احد الاسباب المسؤوله عن ده، وغالبا بيكون هو نقص هرمون البروجسترون. البروجسترون ده هرمون مهم جدا عند الفيميل بس اثناء وجود الحمل فقط، هو وظيفته الرئيسيه انه يعمل تثبيت للحمل او يعمل فيكسيشن، يعني يثبت او يعمل اتاتشمنت، التصاق الزيجوت او الجنين ببطانه الرحم عشان ما يحصلش ابورشن او اجهاض. يبقى مهم قوي ان اثناء الحمل نطمن على وجود الهرمون ده، هل هو موجود بكميه كافيه ولا مش بكميه كافيه. لو مش موجود بكميه كافيه اكيد محتاجين ناخد كده بروسيجرز، اجراءات، ان ناخد الهرمون ده بشكل كده يعني ارتفيشال، بشكل صناعي، ان يكون مفيش حركه كتيره للام عشان ما يحصلش ابورشن باي شكل من الاشكال. تاني سؤال كان بيقول لي testosterone hormone is responsible for activating endometrium lining. لا طبعا هو بروجسترون. بروجسترون هو المسؤول عن تكوين الاندوميتيريوم lining او بطانة الرحم. The decrease of growth hormone secretion in the childhood causes gigantism. The decrease of growth hormone secretion in the childhood causes gigantism. هنا السؤال طبعا واضح جدا، بيقول لي نقص هرمون النمو اثناء مرحله الطفوله بيسبب العملاقه. طبعا لا، لان العملاقه اكيد فيها او سببها زياده في الهرمون مش نقص في الهرمون. طب النقص في الهرمون ده بيسبب ايه؟ بيسبب دوارفيزم. دوارفيزم او القزميه او القلزمه زي ما بنسميها، ان الشخص يكون قصير شويه او قصير القامه او قزم زي ما بنسميه. يبقى decrease of growth hormone بيسبب دوارفيزم. طب لو حصل increase في الجروث هرمون هيسبب gigantism. The increase of the growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. بيحصل لو حصل increase في الجروث هرمون هيسبب dwarfism، عكس السؤال اللي فات بالظبط، اكيد هيسبب gigantism. Okay. The increase of growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. طبعا لا، هتسبب gigantism. In the electric cell في البطاريات الكهربية او الخلايا الكهربية magnetic energy is converted into electric energy. بيحول الطاقة المغناطيسية لطاقة كهربية. طبعا لسه قايلين حالا من شوية، لا هو بيحول الكيميكال انرجي في الالكتريك سيل، سواء كانت دراي سيل او سامبل سيل او اي الكتروكيميكال سيل، بنحول او بيحول الكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. كيميكال انتو، ناخد بالنا كويس قوي نفرق ما بين الكتريك سيلز والداينامو. الداينامو بيولد تيار AC، تيار متردد، يبقى بيحول الطاقه الميكانيكيه لطاقه كهربائيه. لكن الدراي سيل او السامبل سيل او الكتروكيميكال سيلز ان جنرال يعني بشكل عام بتحول الكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي، الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربائيه. The acquired traits are transmitted from a generation to another. الصفات المكتسبة بتنتقل من جيل لجيل. مكتسبة زي بالظبط كده تعليم السواقة مثلا، أو تعلم اللغات، أو تعلم كرة القدم، حاجة كده بتعلمها من البيئة المحيطة حواليا. لا طبعا دي صفة ما بتنتقلش من جيل لجيل لأنها مش صفة وراثية، لكن الوراثية بنسميها inherited أو hereditary traits. inherited أو hereditary traits الاثنين بنفس المعنى، يعني الصفات الموروثة أو الصفات الوراثية. The inherited traits are transmitted from a generation to another. The inherited traits are transmitted from a generation to another. Let's move to another question, which is the trend of our syllabus in the secondary stage. هيكون السؤال ده ان شاء الله هو تقريبا السؤال اللي هيبقى متعودين عليه بشكل كبير جدا او بشكل اساسي في المرحله الجايه، مرحله الثانويه. فناخد بالنا قوي بسؤال تشوز ده، مفيش حاجه اسمها ان انا اختار اي اجابه عشوائيه وخلاص، لازم اقرا كل المالتيبل تشويسز، كل الاختيارات المتعدده اللي قدامي. يمكن يكون في اكتر من اجابه صح، يمكن يكون كلهم صح، يمكن ما يكونش في ولا واحده منهم صح، مثلا no correct answer and so on. فبليز read the question carefully to answer it correctly. لازم اقرا السؤال كويس قوي عشان اجاوب السؤال بشكل صحيح. طيب اول سؤال كان بيقول لي the two factors of hereditary trait are similar in what individual? Pure individual, hybrid individual, recessive individual, pure and recessive. Two factors of a hereditary trait are similar in the individual: pure, hybrid, recessive, pure and recessive. يعني العاملين دول بيكونوا الاثنين similar في اي من الاثنين دول. طب تعالى نفكر مع بعض كده. يعني ايه بيور؟ يعني الاثنين كابيتال
او الاثنين small. for example مثلا T capital or T small. اوكي الاثنين كده pure. اوكي طب الهايبريد T capital T small، طبعا هنا مش زي بعض، ده الهايبريد. هو السؤال كان بيقول لي التو فاكتورز امتى بيكونوا شبه بعض. طب ريسيسيف T small زي ده ريسيسيف. اوكي طب letter دي كان بيقول لي pure and recessive، يبقى فعلا صح هي pure وفي نفس الوقت recessive، يبقى في هنا two answers are right. they will be pure and recessive. يبقى ناخد بالنا. نرجع السؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي the two factors of hereditary trait are similar in what individual pure and recessive. the answer here will be the letter D. الإجابة هتكون هنا letter D آخر إجابة pure and recessive. طب سؤال بسمعه كتير جدا من الطلبة، طب لو اخترت pure بس يا مستر يعني أو recessive بس هيكون الوضع إيه؟ سوري يعني الوضع هيكون للأسف زيرو لأنك ما اخترتش إجابة صح بشكل كامل. فبليز في سؤال choose the correct answer هو سؤال ذو حدين بصراحة، سلاح ذو حدين. ليه؟ لأن في أكتر من إجابة صح لازم أختار الصح كلهم مش جزء بس من الصح. pure and recessive. The most active metal in the chemical activity series is what? Copper, sodium, hydrogen, aluminum. هنا بيقول لي اقوى او اكتر ميتال عنده نشاط كيميائي في المجموعه ديت، طبعا اكيد صوديوم. درسنا كده سلسله اسمها chemical activity series كانت بتعرفني مين اقوى او مين هم الاليمنت حسب درجه نشاطهم الكيميائي، ورتبناهم ترتيب ascending order ترتيب تنازلي حسب الكيميكال اكتيفيتي بتاعهم. يبقى هنا اكيد هيكون صوديوم letter B. صوديوم is the most active metal in the chemical activity series. Another question that says point is used to control the resistance in the electric circuit. Point is used to control the resistance in the electric circuit. مين هو اللي بيتحكم في الريزيستنس في السيركت؟ أكيد هيكون rheostat, ammeter, voltmeter, ohmmeter. طبعا اكيد هيكون rheostat. ما دام هنا قال لي بيتحكم مش بيقيس، لو قال لي بيقيس الريزيستنس يعني measure the resistance هقول له ohmmeter، لكن control the resistance او control the electric current intensity هيكون rheostat. Rheostat letter A is a purse which is used to control the resistance in the electric circuit. Again, rheostat is used to control the resistance in the electric circuit. Is used to measure the resistance in the electric circuit. مين هو اللي بيقيس الريزيستنس؟ هنا السؤال ده يمكن نبهت ليه في السؤال اللي فات، هنا بيقيس الريزيستنس مش بيتحكم فيها. rheostat, ammeter, voltmeter, ohmmeter. So the answer will be ohmmeter. Ohmmeter is used to measure the resistance in the electric circuit. Ohmmeter is used to measure the resistance in the electric circuit. To control the value of the electric resistance. هنا بيقول لي عشان اتحكم في الريزيستنس. السؤال ده شبه السؤال اللي قبل اللي فات. In the electric circuit we use what instrument؟ هستخدم ايه؟ اكيد طبعا هستخدم ريوستات. يبقى نفرق فرق مهم قوي ما بين ريوستات والاميتر. الاميتر بيقيس الريزيستنس، ريوستات بيتحكم فيها، هو بيزود او بيقلل اللينث اوف ذا واير، طول السلك لينث اوف ذا واير، وعشان كده بيقدر يتحكم في كميه الريزيستنس الموجوده في الدائره الكهربائيه. يبقى ما دام لقيت كلمه بيتحكم او تشينج بيغير هستخدم ريوستات، لكن measure the resistance اكيد ohmmeter. The point is chemically composed of the nucleic acid DNA combined with protein. مين هو اللي بيتكون من nucleic acid DNA وكمان بروتين؟ أكيد هيكون cytoplasm, جين، كروموزوم، سيل. أكيد هيكون طبعا جين. الجين هو اللي بيتكون كيميائيا اسف الكروموسوم الكروموسوم هو اللي بيتكون كيميائيا من الدي ان اي نيوكليك اسيد والبروتين. طبعا الكروموسوم هو اللي بيشيل الجين، يبقى chromosome is chemically composed of the nucleic acid DNA and the protein. The chromosome is chemically composed of nucleic acid DNA and the protein. Thermal decomposition reaction of copper carbonate gives what? Copper plus water, copper plus carbon dioxide, copper oxide plus carbon dioxide,
كوبر اوكسايد بلس ووتر فيبور. طبعا قلنا اكتر من مره مفيش كيمستري من غير معادله، يبقى محتاج اعمل معادله عشان اعرف ازاي بيحصل ثيرمال ديكومبوزيشن للكوبر كربونات. طب يعني ايه كوبر كربونات؟ رمزه ايه؟ كوبر سي يو، كربونات سي او 3. اوكي، طب نفتكر مع بعض كده. سي او 3 في هنا براكتس او 2 او 3، نفتكر مع بعض. سي يو كان 2 وسي او 3 كانوا برضه 2. 2 divide by 2 equal 1. خلاص يبقى مش هكتب حاجه ثانيه خالص. طب لما بيحصل كوبر كربونات بيحصل ايه؟ او لما بيحصل ثيرمال ديكومبوزيشن، يعني انحلال حراري للكوبر كربونات بيحصل ايه؟ درسنا كده في يمكن كان تقريبا الكلام ده كان في اول حلقه في الترم الثاني، ان اي حاجه فيها كربونات بتخرج كربون دايوكسيد CO2 بلس وات. طب نشوف كده مع بعض. انا خدت سي وخدت O2 من ديت، هيتبقى واحده بس مع مين؟ مع السي الاصليه، يبقى CuO بلس CO2. يبقى معنى كده انا عندي كوبر اوكسايد وكربون دايوكسيد. كوبر اوكسايد، كوبر نكتب بس عشان ما ننساش، كوبر اوكسايد وكربون داي اوكسايد. اوكي، كوبر اوكسايد وكربون دايوكسيد. طب thermal decomposition of copper carbonate gives what؟ نرجع للسؤال. copper and water ولا copper and carbon dioxide ولا copper oxide and carbon dioxide؟ طبعا هي دي الإجابة فعلا، copper oxide and carbon dioxide. copper oxide letter C and carbon dioxide. thermal decomposition of copper hydroxide carbonate. هنا كربونات معلش غلطة نعتذر عنها. gives what؟ يعني هنا عندي ماده اسمها كوبر هيدروكسيد، ده الكومباوند اللي هعمل له ثيرمال ديكومبوزيشن. كوبر بلس ووتر ولا كوبر بلس كربون دايوكسيد ولا كوبر اوكسايد بلس كربون دايوكسيد ولا كوبر اوكسايد بلس ووتر فيبر؟ برضه زي ما اتفقنا مفيش كيمستري without equation، بدون معادله. كوبر هيدروكسيد كوبر CU، هيدروكسيد OH all 2. هنا بقى ليه بقى مستر براكت كده و2 للارقام اللي اتلخبط دي؟ نشوف مع بعض. كوبر كان اسمه CU والفالنس 2. اوكي، كوبر CU. الهيدروكسيد OH والفالنس 1. مضطر اعمل كروس، يبقى CU اخد 1 ما بكتبش 1، OH all 2. طب ليه عملت براكت هنا؟ عشان OH دي اتوميك جروب، كاني بقول اللي قدامي ال2 ديت مع الO مع الH في نفس الوقت، مش مع واحد بس منهم. دي اتوميك جروب، مجموعه ذريه. المجموعات الذريه او الاتوميك جروب لما بكتب لها اي رقم جديد لازم اعمل لها براكتس عشان افكر ناسي، افكر اللي قدامي ان ال2 ديت كانها يعني مالتيبلايد مضروبه في الاتش وفي الاو. طيب نرجع تاني لاول حلقه في الترم التاني. اي حاجه فيها هيدروكسيد لما كان بيحصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن كان او بلس. طب نشوف مع بعض. انا خدت H2 يعني اتش دي 2 وخدت او واحده بس من الاثنين دول لان هي OH كانها او OH O2 كانها OH. انا خدت H2 واخدت O، هيتبقى او واحده بس اوكي مع SU. يبقى الريزلت عندي هنا او البرودكتس هو كوبر اوكسايد وكمان ووتر فيبر. اتس اوكي، كوبر اوكسايد اند ووتر فيبر. سو نرجع كده السؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي thermal decomposition of copper hydroxide gives what؟ gives copper plus water. نشوف السؤال مع بعض من تاني. copper plus water ولا copper plus water copper plus carbon dioxide ولا copper oxide plus carbon dioxide ولا copper oxide plus water vapor؟ هي فعلا اخر اجابه هي اللي the best answer، احسن اجابه او افضل اجابه، copper oxide plus water vapor. copper oxide plus water vapor. From examples of electrochemical cells، من الامثله للخلايا الكهروكيميائيه، يعني عايز بطاريات. dry cell، داينامو، ريوستات، اوميتر. طبعا electrochemical cells شور هتكون dry cell. dry cell هي electrochemical cells. electrochemical cells letter A. From dominant traits in the human being are what؟ smooth hair، wide eye، no dimples، presence of freckles. من الصفات السائدة في البشر هو smooth hair الشعر الناعم، wide eye العيون الواسعة، no dimples عدم وجود الغمازات، presence of freckles غياب وجود النمش او وجود النمش اللي بيبقى في جلد البشر. طبعا هتكون wide eye العيون الواسعة هي الدومينانت تريت او الصفات السائدة.
The active metal that can replace hydrogen of water which rises and produce what? metal hydroxide, metal oxide, metal carbonate, metal sulfate. طبعا دي معادله، بس هنا معادله ان جنرال يعني بشكل عام. هو بيقول لي لو في اكتف ميتال فور اكزامبل مثلا زي الصوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم and so on، بيحصل له او بيقدر يعمل ريبليس الهيدروجين اللي في الوتر، يعني كانه بيضرب الهيدروجين اللي في الوتر وبينتج ايه بعد كده؟ طب تعالى ناخد اكزامبل كده. فور اكزامبل مثلا ام جي مغنيسيوم بلس ووتر اتش او اتش. واحد يقول لي يا مستر الووتر H2O هي ما بتفرقش كتير خالص، بالعكس ده كده افضل شويه في الكتابه. طب ليه؟ لان لما بقول مغنيسيوم بيضرب الهيدروجين، بيضرب الهيدروجين ده بس وبيسيب الهيدروكسيد. اتس اوكي. يبقى او بياخد هيدروكسيد معاه MgOH2 بلس H2. يبقى هو هنا الميتال لما عمل ريبليسمنت الهيدروجين اداني ايه؟ اداني ميتال هيدروكسيد، ميتال هيدروكسيد. ناخد بالنا كويس قوي، انا بحب دايما اكتب الووتر بالشكل ده HOH. طب ليه؟ لما بتعامل مع الميه دايما لما بيحصل رياكشن مع الميه بيضرب الهيدروجين وياخد منه الهيدروكسيد. لكن لو كنت كتبتها كده H2O كان ممكن حد يغلط يقول لي ضرب الهيدروجين واخد الاو بس، لا هو ما اخدش O، هو اخد OH. عشان كده بحب اكتبها HOH مش H2O. اتس اوكي. نرجع للسؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي the active metal can replace hydrogen of water which rise and produce what? metal hydroxide. فعلا. metal oxide لا. metal carbonate لا برضو. metal sulfate برضو لا. يبقى هيكون الاجابه بتاعتنا هنا metal hydroxide letter A metal hydroxide. At the beginning of the reaction, percentage of reactants concentration equals what? في بداية أي reaction بيكون تركيز المواد المتفاعلة تقريبا كام؟ تقريبا 100% ولا 50% ولا 0%؟ no correct answer. طبعا الرياكتنت أو reactants concentration هيكون 100%. letter E 100%. Point is a non-radioactive element. مين هو العنصر غير مشع في العناصر ديت؟ شوف قدامنا التشويس الاختيارات: راديوم، يورانيوم زيركونيوم، ايرون. اتفقنا ان مين هم العناصر المشعه؟ العناصر اللي اسمها غريبه شويه على ودننا زي البولونيوم، اليورانيوم، الزيركونيوم، الراديوم، البلوتونيوم، فرانشيوم وهكذا. عناصر يمكن ما بنسمعهاش كتير قوي، يمكن سمعنا عنها مره ولا اتنين كده لما درسنا تيبل اوف مندليف اند موزلي. لكن مين هي العناصر الغير مشعه اللي كلها كومون بقى في الطبيعه معانا، شائعه جدا زي الايرون، كوبر، الومنيوم، جولد، سيلفر، سلفر، اكسجين، نيتروجين، هيدروجين اند سو اون. هنا السؤال كان بيطلب مني نون راديو اكتيف اليمنت، عنصر غير مشع، يعني عنصر ما بيعملش اشعاع. اكيد هيكون فعلا letter D iron. Iron is a non-radioactive element. So what about the all or the rest of them? طب والباقي دول يعني حكايتهم ايه؟ هم فعلا عناصر مشعه، الراديوم واليورانيوم وكمان الزيركونيوم، كل دول عناصر مشعه، يعني عناصر بتعمل راديشن، بتخرج اشعاع معين، ويمكن ده يكون ليه زي ما درسنا كده في الدرس الخاص بالراديشن ده يكون ليه بنفيتس، فوائد، ممكن يكون ليه هارمز، اضرار، ويمكن اتكلمنا عنها بشكل مفصل جدا وشكل كان انترستنج قوي، شيق جدا وممتع جدا. عرفنا يعني ايه راديشن وايه هي الهارمز اوف راديشن وكمان ايه هي uses and benefits of radiation. سؤال تاني بيقول لي sliding rheostat is used in what to what in the electric circuit. تاني كده sliding rheostat is used to what in the electric circuit. الريوستات بيستخدم في ايه في الدائرة الكهربية؟ sure هيستخدم measure the current intensity, measure the potential difference, change the resistance letter D measure the electromotive force. انا قلت الريوستات ده هو جزء خاص او سلايدنج ريوستات جزء خاص في الدائره الكهربائيه، وظيفته انه يتحكم او يغير المقاومه، ما بيقيسش حاجه خالص، هو مش ميتر، مش عداد، مش بيقيس اي شيء جوه الدائره الكهربائيه. امال وظيفته ايه؟ ان هو change the resistance، يغير الريزيستنس فقط لا غير. change the resistance. It's okay. يبقى السؤال من تاني. sliding rheostat is used to change or control the resistance in the electric circuit. Again, sliding rheostat is used to control or to change the resistance in the electric circuit. Point hormone regulates the calcium level in the blood.
كالسيتونين، ثايروكسين، انسولين، ادرينالين. مين هو الهرمون اللي بينظم وجود الكالسيوم في الدم؟ هو طبعا هرمون كالسيتونين. again هو هرمون كالسيتونين. again point hormone regulates the calcium level in the blood. it will be calcitonin هو اللي بيتحكم في وجود الكالسيوم في الدم. طب بالنسبه للانسولين، لا ده كان بيتحكم في وجود السكر في الدم. الانسولين ده هرمون خاص بالسكر، لكن الكالسيتونين هو هرمون خاص بالكالسيوم في الدم. point hormone is the hormone of emergency. مين هو الهرمون؟ الهرمون الخاص بالطوارئ. يعني هرمون وظيفته انه يواجه المواقف الصعبه، يديك مور انرجي ويديك طاقه اكتر عشان تقدر تواجه اي موقف صعب. فور اكزامبل مثلا في عربيه جايه عليك بسرعه فعايز تجري اسرع، في حد بيهددك فبتحاول تجري منه، في بتقاوم حريقه، بتقاوم داخل حرب او حاجه زي كده. هو الهرمون ده الخاص بالامرجنسي او المواقف الصعبه، ده اللي بنسميه ادرينالين. ادرينالين لتر دي هرمون which is secreted from adrenal gland، وده بيفرز من غده اسمها ادرينال جلاند او الغده القذريه اللي موجوده فوق الكليه. ده وظيفته انه يتحكم او انه ينظم عمليه الطاقه في المواقف اللي بنسميها emergency control او emergency situations، مواقف الطوارئ زي مواقف الحروب او المشاكل الكبيره، او انك تواجه خطر، انك تواجه مثلا مبنى بينهار، انك تواجه احتراق داخل مبنى او حاجه زي كده. ده هرمون الادرينالين المسؤول عن الامرجنسي سيتويشن او المواقف الصعبه او مواقف الطوارئ. In the electric current, if the electric current is 0.2 ampere passes in the electric heater and the potential difference between its two ends is 220 volts, the heater's resistance is what ohm. يعني طبعا دي مسألة كهرباء، واتفقنا عشان نحل أي مسائل كهرباء محتاج أحلها ب 3 ستيبس، 3 خطوات، هم GLS الجيفن، G اللو السوليوشن. طب تعالى نكتب مع بعض كده GLS بيننا وبين بعض كده يعني إيه؟ يعني الجيفن المعطيات، ال يعني اللو القانون، اس يعني سوليوشن. ابدا احل. اتس اوكي. او ناخد بالنا ان ده من اساسيات الفيزيكس بقى، يعني عشان ابقى طالب شاطر في الفيزيكس كويس قوي في المرحله الثانويه محتاج اكون بعمل ده كويس قوي، اكون بعرف احل اي بروبلم بالشكل ده. اول خطوه هي الجيفن. هو اداني ايه في المساله هنا؟ قال لي electric current intensity is 0.2 امبير، يبقى الاي كانت 0.2 امبير. اتس اوكي. طبعا عارفين كويس قوي ان electric current intensity رمزها اي. potential difference اللي هو الفولت يعني الفي كان 220 فولت. الريزيستنس ار كانت ما اعرفش كام، دي اللي عايزها مني. طب انا كده جبت الجيفن. طب اللو المستخدم هنا القانون اللي هستخدمه ايه هو في 3 قوانين في الكهرباء عندنا السنه دي. طب ايه القانون المناسب للحاله ديت؟ هو قانون بيقول لي R equal V over I. اوكي. طب انا عايز R وعندي V وعندي I، يبقى مسألة كويسة جدا مش محتاج حاجة تاني. R equal what? equal V over I. V 220 over 0.2 it will be 2200 over 2. طبعا كلنا بنشتغل اكيد بالكالكوليتر بس انا بحب اشتغل بدماغي الى حد ما، يعني على قد ما اقدر يعني. it will be 1100 watt ohm. طبعا ناخد بالنا كويس قوي ما ننساش ان هنا انا كنت بدور على الريزيستنس، والريزيستنس بقيسها بالاوم. واحد ممكن يحل المساله يقول لي 1100 1100. طب 1100 ايه او 1100 ايه؟ اوم ولا فولت ولا امبير ولا سكند ولا ايه بالظبط؟ هو ما قالش. فناخد بالنا كويس قوي، دي احسن طريقه تحل بيها مسائل كهرباء او فيلوسيتي او سبيد او اي مسائل فيزيكس عموما او اي مسائل بالشكل المبسط ده. جيفن المعطيات هو اداني ايه في المساله، اللو القانون اللي هشتغل بيه، اس يعني سوليوشن طريقه الحل بتاعتي اللي هشتغل بيها. اتس اوكي. طب نروح مع بعض السؤال تاني. هنا كان السؤال بيقول لي او كان فيه تشويس letter A 20 letter B 1100 letter C 2200 letter D 1000. طبعا الاجابه هتكون letter B 1100 اوم. 1100 اوم. شوف سؤال تاني. The measuring unit of the electric current intensity is ohm, ampere, volt, coulomb. The measuring unit of the electric current intensity is ohm, ampere, volt, coulomb. It will be ampere. طبعا بقيس electric current intensity عن طريق الامبير او بالاميتر، وبيكون اليونت الخاصه بيها هي امبير لتر بي. Another problem, the quantity of electricity passes in a conductor due to the passing of electric current with intensity 2 ampere through time 20 minutes is what coulomb. برضه هي problem. وزي ما اتفقنا عشان احل اي problem محتاج
هصفي الجيفن للمساله واعرف هو اداني ايه بالظبط في المساله ومطلوب مني ايه. طب هو هنا بيقول لي كوانتيتي مش موجوده عندي اللي هي الكيو، اتس اوكي. وكمان قال لي ان الانتنسي كانت 2 امبير، الاي ايكوال 2 امبير، والتايم كان 20 minute. طبعا اول خطوه قبل ما اشتغل في اي حاجه ما بشتغلش خالص بالمينت في الساينس، اما بشتغل بايه؟ بالسكند. يبقى لازم اضربها في 60 عشان تتحول للسكند. ناخد بالنا من ده كويس قوي، لان لو حد اشتغل على كده هيطلع البروبلم كلها wrong. 20 باي 60 ايكوال 1800 سكند. نقدر نشتغل بقى كده كويس قوي. انا عايز الكيو وعندي اي وتي. طب ايه الرول اللي هشتغل بيه او القانون؟ كان بيقول لي اي ايكوال كيو اوفر تي. انا عايز كيو، يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن او ممكن اعمل مثلث عشان ما انساش. الكيو كانت فوق والاي تحت والتي تحت. اوكي. كيو ايكوال وات؟ ايكوال اي باي تي. ايكوال اي 2 باي تي 20 sorry 1800. it will be 3600. اوكي. كولوم. تاني كده انا كنت عايز كيو وعندي اي وتي. طبعا تي حولتها 20 minute ضربت في 60 سوري هتبقى 1200 سوري، يبقى دي 2 4 سوري معلش كان فينا مالتيبيكيشن غلط. اوكي. it will be 2400 كولوم. شوف كده مع بعض التشويس من تاني. the quantity of electricity كان بيقول لي ان هي عايز اعرف هي كام، وكان الانتنسيتي 2 امبير والتايم 20 minute. حولنا التايم من 20 minute by 60 equal 1200، يبقى اكيد هيكون الاجابه النهائيه 2400 كولوم. 2400 كولوم. letter D. Point is used to measure the electric resistance of a conductor. ammeter, ohmmeter, voltmeter, rheostat. مين هو اللي بيقيس الريزيستنس في الكوندكتور؟ طبعا عشان ما نلخبطش هو الاوميتر مش الريوستات. الريوستات ده كان بيتحكم في الريزيستنس او بيغيرها، يعني ممكن يقللها او يزودها، لكن اللي بيتحكم او اللي بيقيس الريزيستنس هو الاوميتر. اللي بيقيس الريزيستنس هو الاوميتر. Point is the hormone which is responsible for appearing the male secondary sex characteristics. مين هو الهرمون المسؤول عن وجود الصفات الجنسية الثانوية عند الذكور؟ انسولين، استروجين، تستوستيرون، بروجسترون. طبعا اكيد هيكون تستوستيرون هرمون لتر سي. ما دام بيتكلم عن الميل سيستم او الميل secondary sex characters هيكون تستوستيرون. Point apparatus is used for measuring the electric current intensity. مين هو الجهاز اللي بيقيس شدة التيار الكهربي؟ ohmmeter، voltmeter، ammeter، rheostat. طبعا هو ammeter. ammeter هو الجهاز اللي بيقيس electric current intensity. Point apparatus is used for measuring the electric potential difference. ohmmeter، voltmeter، ammeter، rheostat. طبعا هو voltmeter. مين الجهاز اللي بيقيس بيه potential difference او الفولت يعني او الاي ام اف electromotive force؟ هو voltmeter. voltmeter is the apparatus which is used for measuring the electric potential difference. Point apparatus is used for measuring the electric resistance. السؤال ده النهارده اكتر مره، هو سؤال مهم جدا بصراحه. ohmmeter، voltmeter، ammeter، rheostat. طبعا هو ohmmeter. ohmmeter هو الجهاز اللي بيقيس electric current resistance. All of the following are factors affecting in the rate of chemical reaction except concentration of reactants, nature of reactant, nature of products, temperature of reaction. طبعا اكيد هتكون nature of product. letter C is not a factor that affect the chemical reaction rate. nature of product, but all of them affect the rate of chemical reaction. clear lime water turbid. سؤال قديم قوي من ايام primary 4. يعني ميه الجير بتتعكر on passing what gas through what? what gas through it? nitrogen oxide, sulfur oxide, carbon dioxide. A and B are correct. letter C. carbon dioxide is the
right answer here. clear line motor بتعكر ليه؟ او بتعكر بسبب مرور غاز ايه داخلها؟ بسبب مرور غاز الكربون دايوكسيد. طب ليه بتعكر لاين موتور لما بيمر جواها الكربون دايوكسيد؟ عشان بتكون ماده اسمها calcium carbonate which is insoluble in water. دي ماده غير دايبه في الميه. clear line motor turbid on passing carbon dioxide gas through it because it forms a substance which is insoluble in water, which is a calcium carbonate. If copulation occurs between two individuals, both of them are hybrid, and 200 members resulted from this copulation, then the hybrid members produced may be individual. What individual؟ يعني السؤال ده مسألة وراثة. هو بيقول لي حصل copulation، حصل تزاوج ما بين فردين والاثنين دول كانوا هايبريد. نتج عن دوت 200 عضو او 200 كائن حي من التزاوج دوت. طب الهايبريد هنا هيكون قد ايه تقريبا؟ يبقى لازم نحل المساله. اتفقنا عشان نحل مساله وراثه. اول خطوه بيرنتس، ثانيه جاميتس، الثالثه F1 الجيل الاول. طب هو هنا البيرنتس كانوا ايه؟ كانوا هايبريد. نفترض مثلا ان هم كانوا تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول. اوكي، لان هو قال لي هايبريد. طب الجاميتس بنجيبها ازاي؟ باخد كل فاكتور انسايد سيركل لوحده، تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول. الجيل الاول او F1 بنعمل البروبابيلتيز او الاحتمالات او كانها عمليه تزاوج. ممكن الجين ده ياخد الجين ده او ده، وده ياخد ده او ده. تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي كابيتال سوري، تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول، تي سمول تي سمول. مين هنا هايبريد؟ الاثنين دول بس. طب هم 2 from 4 صح كده؟ يبقى هم 50% تقريبا. بس هم 50% من كام؟ of 200 من 200. يبقى معنى كده ان الهايبريد من التزاوج دوت هيكونوا تقريبا 100 مش 50%. ناخد بالنا هم فعلا 50%، بس 50% من 200. زي بالظبط كده واحد معاه 200 باوند، واحد معاه 200 جنيه. لو انا قلت لك هديك 50% منهم يبقى هديك 50 جنيه، لا هديك 100 جنيه. فناخد بالنا كويس قوي من البروبلم دي عشان فيها تريك في السؤال ده. انا هنا بقول لك 50% 50% من ال 200 دول من 200. يبقى المجموع الكلي او المجموع اللي هينتج او الناتج من الهايبريد هيكون 100 members، 100 individual، 100 فرد او 100 شخص. نشوف السؤال من تاني كان بيقول لي ايه؟ if copulation occurs between two individuals، لو حصل تزاوج ما بين اثنين individual والاثنين هايبريد. الهايبريد كان كام؟ كان 50%. طب هم كانوا 200 يبقى ال 50% هنا هيكونوا كام تقريبا؟ هيكونوا 100 من ال 200. اوكي؟ so the answer here will be 100 individual will be hybrid. Another question will be that the recessive trait appears in one of the sons if he inherited from his parents one dominant gene, two recessive, a recessive gene and dominant gene. هنا بيقول الصفة المتنحية، الصفة الضعيفة، الصفة اللي مش ظاهرة قوي، بتظهر على الشخص او الابن لو ورث ايه من ابويه او من والديه. two dominant، صفتين dominant طبعا لا. one dominant اكيد برضو لا. two recessive ولا one recessive one dominant؟ طبعا هي فعلا letter C two recessive. احنا عارفين الصفة recessive صفة دايما بيكون pure ما بتظهرش الا لما يكونوا ال two gene recessive وال two gene pure، ال two small genes زي T small T small مثلا for example يعني. يبقى هتكون الإجابة هنا two recessive gene. point element shared in the composing of thyroxine hormone. مين هو العنصر المسؤول عن تكوين هرمون الثيروكسين؟ هو iodine، iron، sodium. no correct answer. هو طبعا فعلا letter A iodine. iodine element shares in the composition of thyroxine hormone. iodine element shares in the composition of thyroxine hormone. Answer the following problem. برضو هنا شوية مسائل يمكن يكونوا وراثة أو كهرباء. نشوف مع بعض. أول مسألة كهرباء بيقول لي calculate the quantity of electricity passes through a conductor of a resistance of 2200 ohm for 30 minutes if the potential difference between externals is 220 volt. هنا بيطلب مني احسب الكيو. طب زي ما اتفقنا برضو عشان احل اي مساله محتاج اعمل ستيبس. اول خطوه بشتغلها هي الجيفن. هو المساله هنا اداني ايه بالظبط؟ اداني كيو ولا ار ولا تي ولا ايه بالظبط؟ هو طالب مني كيو اول واحده. اتس اوكي. كيو ايكوال وات؟ ما اعرفش. conductor if the resistance 2200 ohm. الريزيستنس كانت 2200 ohm for 30 minutes. التايم هنا كان 30 minutes يبقى تايم equal
30 by 60 equal 1800. It's okay. If the potential difference ال V كان 220 فولت. It's okay. طب هنا مطلوب مني Q. طب Q جينا طريقتين او قانونين. I equal Q over T، بس مش موجود هنا عندي غير T بس، مش موجود I. طيب يبقى ممكن جدا نجيب I. انا بقول I equal Q over T. عشان اجيب Q انا محتاج I و T، بس ما عنديش غير T بس. طب نعمل ايه؟ طب ما هو اداني R و V هنا، ممكن جدا اجيب منهم I، لان القانون كان بيقول لي R equal V over I. It's okay. يبقى ممكن نجيب I من القانون دوت. I equal V over R. It will be I equal V over R. V 2200 R 220 2200. It will be 0.1 ampere. هنا كده بقى عندي I وموجود عندي كمان T، نقدر نجيب منهم Q. It's okay. Q equal what? Equal I by T. So it will be that Q equal I by T. I equal 0.1 by T which 1800 طبعا بعد التحويل يعني لما حولناها لسكند. It will be 180 كولوم. 180 كولوم. It's okay. يبقى عشان نحل اي بروبلم بليز، هي مساله موضوع ستيبس في خطوات، ولازم يكون فيها كده اورجانيزيشن شويه، تنظيم شويه. لازم اعرف انا عندي ايه في المساله ومحتاج ايه. هل انا عندي كيو كوانتي والكتريستي، ولا عندي انتنستي بالامبير، ولا بوتنشال ديفرنس بالفولت، ولا ايه بالظبط. وزي ما اتفقنا كل الكهرباء هم 3 قوانين بس عندنا ان شاء الله السنه دي. نراجعهم مع بعض من تاني كده. اول قانون كان بيقول لي I equal Q over T، وممكن اعمل له ريكتانجل او سيكريت تراينجل، سوري، Q و I و T، سيكريت تراينجل او المثلث السحري اللي بيديني اي واحده منهم. الرول التاني كان بيقول لي V equal W over Q، W و V و Q. الرول التالت كان بيقول لي R equal V over I، V R و I. اوكي، هم دول القوانين اللي بنستخدمهم في الكهرباء كلهم، او قوانين اللي اقدر احل بيها اي بروبلم في الالكتريسيتي. اتس اوكي. طب نروح لبروبلم ثانيه بس خاصه بالوراثه بقى شويه. بيقول لي explain on genetic basis the properties of the generation produced from self-pollination in a pea plant that has a hybrid yellow seeds. Knowing that dominant gene is symbolized by the letter Y, capital Y, recessive gene is symbolized by the letter small y, mention the ratio of produced individual. يعني السؤال بصراحه شكله كده يمكن يخض شويه، سؤال شكله كبير قوي، لكن في نفس الوقت هو سهل جدا جدا. طب بيقول لي explain on genetic base، اشرح على اس وراثيه، يعني اشرح لي ازاي هتتم الوراثه هنا. طبعا بنفس الطريقه بالظبط بتاعتنا، اني بستخدم اي مساله وراثه عن طريق الليترز بيرنتس جاميتس F1، وبرده هجيب بيرنتس جاميت وF2 لو حبيت اجيب الجيل الثاني. طب مهم قوي عندي احدد هو اللي حصل هنا، حصل تزاوج ما بين مين ومين؟ حصل ما بين هايبريد يلو سيدز. يعني ايه هايبريد؟ يعني مهجن، يعني عنده صفه دوميننت والصفه ريسيسيف، عنده جين دوميننت وجين ريسيسيف. الجينين مش زي بعض، واحد كابيتال وواحد سمول. حتى هو هنا حلها لي وقال لي الدوميننت هو الكابيتال واي والريسيسيف هو السمول واي. طب نشتغل ازاي؟ هقدر اقول له كده بيرنتس واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، لان هو قال لي الاثنين هايبريد. طب الجاميتس زي ما اتفقنا هاخد كل فاكتور واحطه في دايره لوحده، واي سمول، واي سمول. طب الاف 1 جيل الاول هقدر اعمل عمليه تزاوج لكل الجينات دي او كل الفاكتور ديت، واي مع واي، واي مع واي الثانيه، ودي مع دي ودي مع دي، واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، واي سمول واي سمول. طب هنا عايز اوصف الجيل ده ظهر ازاي. طبعا ده اكيد هيكون يلو بيور، ده دومينانت يلو بيور، والاثنين دول هيكونوا يلو بس امبيور، يعني جواهم جين اللون الاخضر في السيدز، لون البذره الاخضر جواه موجود جواهم بس مش ظاهر عليهم. طب مش ظاهر ليه؟ اصل الجين الاقوى هو الواي كابيتال، جين اليلو، لكن الجين الضعيف هو الواي سمول او جين جرين. طب المجموعه ديت او الكائن ده هيكون هو الوحيد اللي جرين بيور، طبعا بيور لان التو جينز او تو فاكتور زي بعض بالظبط.
طب هنا في الحاله دي اقدر احدد نسب الوراثه؟ طبعا ممكن اقول له نسب يلو 1 ويلو كمان 2 يبقوا 3 يلو ل 1 جرين، او ممكن احدد الوراثه على بشكل ادق شويه، ان هقدر اقول له ان اليلو هنا بيور لوحده 1 واليلو امبيور 2 والجرين بيور 1. يبقى النسب ممكن تبقى 3 to 1 او 1 to 2 to 1، 3 to 1 او 1 to 2 to 1. اتس اوكي. دي النسب الوراثيه اللي ممكن نشتغل بيها او لا اقدر احددها. يبقى زي ما شفنا كده الاكزامبل ده او البروبلم دي هي مساله مش كبيره، او شكلها يبان كبير لكن حلها طلع مش كبير ولا حاجه، طلع صغير جدا، بس بشرط اكون اقدر بعرف احل مسائل الوراثه ازاي، عن طريق ان انا بعمل 3 ستيبس هما البيرنتس، بي جاميتس، جي فيرست جنريشن او F1 او الجيل الاول. نشوف سؤال تاني. You have 4 similar cells. The EMF for each cell is 1.2 volt. Explain by using diagrams how can connect them to obtain a battery of EMF 2.4 volts in 2 different ways. هنا بيقول لي انت عندك 4 بطاريات كل واحده منهم 1.2 فولت. ممكن توصلهم لي بشكل او بشكلين، طريقتين يعني، بحيث يطلعوا 2.4 فولت. طب تعالوا نفتكر مع بعض، هو التوصيل عندنا فيه كام طريقه؟ في طريقتين. الطريقه الاولانيه بنسميها سيريز، والثانيه بنسميها باراليل. نرسم مع بعض كده ونشوف نشتغل ازاي. السيريز انا بوصل كل الباتريز كانها طابور المدرسه، اول باتري، الثانيه، الثالثه، الرابعه، واقفين ورا بعض بالظبط كده. طب بوصل دايما البوزيتيف مع النيجاتيف. اوكي، بوزيتيف مع نيجاتيف. طبعا الصغير هو النيجاتيف. اوكي، نعمل كلوز للدائره في الدائره الكهربيه. هيكون المجموع هنا لو كلهم 1.2 1.2 1.2 1.2 زي ما هو قال لي 4.8. يبقى في السيريز انا بجمع الباتريز، بجمع الفولتيج بتاعهم او الالكتروموتيف فورس. طب في الباراليل انا بوقفهم كده زي بالظبط لعبه المنديل، كانهم طابورين قدام بعض. وبوصل كل البوزيتيف مع نفسه وكل النيجاتيف مع نفسه. طب لو حبيت اقفل الباتري هقدر اقول له كده ان المجموع هنا 1.2. طب ازاي؟ هو كلهم متوصلين باراليل. في الباراليل انا باخد قيمه باتري واحده بس، لان كانها بالظبط شارع ضيق جدا بيعدي عربيه واحده. ممكن يعدي عربيه من هنا او من هنا او من هنا او من هنا، يبقى اللي بيعدي هي 1 باتري بس. يبقى الغريب في الباراليل انه بيديني value of 1 battery only. يبقى المجموع هنا 1.2 فولت. طب هو طلب مني هنا اخليهم 2.4 فولت. طب اشتغلها ازاي بقى؟ تعالوا نفكر مع بعض كده ونهندل الموضوع ونشغل مخنا شويه. يعني ممكن استخدم سيريز وباراليل مع بعض في نفس السيركت؟ طبعا ممكن جدا، بحيث اوصل للرقم المطلوب مني، بحيث اعمل لها كده هاندل، يعني اوازنها مع نفسي عشان يطلع نفس الرقم المطلوب مني بالظبط. طب نرسم اول طريقه. لو انا اخدت 3 باراليل مجموعهم كام كده؟ مجموعهم 1.2 كانهم باتري واحده بس. واخد الباتري الثالثه او الرابعه سوري، اخدها معاهم سيريز كده 1.2. المجموع كده كام؟ عايز حد شاطر كده في الماس يقدر يحسب، هيبقى 2.4 زي ما هو طلب مني بالظبط. يبقى فعلا انا اقدر احسب الباتريز، اقدر احسب الباتريز زي ما هو طلبها مني، بشرط ان اكون بفهم ايه الفرق بين السيريز والباراليل. الباراليل بيدي باتري واحده، السيريز بيجمعهم. انا كده كاني خدت 3 باراليل كلهم كانهم 1 باتري بس، بقت 1.2. 1 سيريز الاثنين مجموعهم كده 2.4. في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه طبعا. اوكي، هاخد 2 باراليل و2 باراليل تاني، كده مجموع كل مجموعه منهم 1.2 1.2. اتس اوكي. نقفل مجموع الاثنين كده، الاثنين مع بعض كانوا متوصلين سيريز، بس كل اثنين يعني التو سيركتس دول سيريز، لكن كل سيركت نفسها هي جواها باراليل، هيبقى مجموعهم 2.4 برضو زي ما طلب مني 2.4. يبقى انا كده قدرت اوصل التو سيركتس بالرقم اللي هو مطلوب مني، او بالرقم اللي مطلوب مني في الحاله ديت او في البروبلم ديت. اتس اوكي. Another example، مسألة وراثة كمان. Using samples باستخدام الرموز to express the results of mating between white flower pea plant and the other red flower plant. Conclude their ratio. هو هنا بيقول لي white flower و red flower، واحنا عارفين ان مين هو الجين الدومينانت هنا؟ هو الريد. يبقى برضه هشتغل ازاي؟ هقدر اقول له parents gametes F1. طب البيرنت كانت ريد وايت، ريد وايت
اوكي. red هقول R capital R capital لان هو جين او هو الفاكتور الدوميننت. white R small R small. طب الجاميتس هشتغل ازاي؟ قلت هاخد كل سامبل لوحده او كل فاكتور في دايره لوحده. R capital R capital R small R small. F1 اوكي هنعمل probabilities او الاحتمالات للتزاوج ما بينهم. R capital R small R capital R small R capital R small R capital R small. ده بالظبط زي ما قال ماندل في الفيرست لو في القانون الاول ان طلع الجيل الاول كله 100% 100% impure يعني صفه غير نقيه بس في نفس الوقت dominant اللي هي red. طب ممكن نجيب الجيل التاني بسرعه كده عشان بس وقتنا. اوكي parents برضو اوكي جاميت F2. parents هنا كانوا R capital R small R capital R small. جاميتس في دوائر بسرعه R capital R small R capital R small. F2 R capital R capital R capital R small R capital R capital R capital R small R capital R small R small R small. تطلع الريشيو فعلا برضه زي ما قال ماندل 3 to 1 او 1 to 2 to 1. 1 red pure 2 red impure 1 white pure. That's the problem or the first law of Mendel which is called the complete dominance principle. ده مبدأ سماه ماندل مبدأ السيادة التامة او ان في صفة سائدة بتظهر على الصفة الثانية خالص تظهر في الجيل الاول كله بشكل 100%. امال الصفة المتناحية راحت فين؟ هي موجودة بس مستخبية تظهر في الجيل الثاني مش الجيل الاول. So I'm afraid my dear students by this point we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next year inshallah, next year or next semester in the first year of secondary stage. Now thank you and goodbye, and I wish you every possible success. Thank you and goodbye.